فورٹ کنوکس دنیا میں سونے کا سب سے بڑا ذخیرہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں دنیا کا کل سونے کا نصف یعنی آدھا ذخیرہ کیا گیا ہے؟ اور امریکہ میں کون سی جگہ ہے جہاں 1943 کے صدر روز ویلٹ کے بعد کوئی آج تک نہیں جا سکا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے سونے کے ذخائر کے بارے میں بتائیں گے۔ میرا نام ہے محمد حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل نالج ایکسپلین۔ دنیا میں موجود سونے کے سب سے بڑے ذخائر کی جگہ امریکی ریاست کینٹکی میں واقع یونائیٹڈ اسٹیٹ بلینئر ڈپوزٹری ہے۔ اس جگہ کو دنیا کی محفوظ ترین جگہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہاں دنیا کے سب سے بڑے سونے کے ذخائر محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہ ذخائر بھی تھوڑے بہت نہیں بلکہ ہزاروں ٹن سونے کے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب 1943 میں امریکہ میں معاشی بحران آیا تو اس وقت کی حکومت نے طے کیا کہ لوگوں سے سونا خرید لیا جائے اور اس کے بدلے کرنسی کے نوٹ جاری کر دیے جائیں، اور پھر یہ قانون نافذ کر دیا گیا اور امریکی حکومت نے لوگوں سے سونا لے کر اس کے بدلے میں امریکی کرنسی ڈالر کے نوٹ دے دیے۔ یہ کام تو کر لیا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہزاروں ٹن سونا اکٹھا ہو گیا تھا اس کو سنبھالنا اور محفوظ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ کانگریس نے 1935 کو گولڈ محفوظ کرنے کے لیے فورٹ کنوکس کی جگہ کا استعمال کیا، کیونکہ یہ جگہ دفاعی لحاظ سے بہت ہی اچھی اور بہتر تھی۔ کیونکہ اس وقت نیو یارک اور فیلاڈیلفیا جہاں سب سے زیادہ سونے کے ذخائر محفوظ تھے، ان کی طرح یہ مشرقی ساحل سے بہت اندر تھی۔ اس جگہ روڈ نیٹ ورک اور ریلوے نیٹ ورک کا نظام کچھ بہتر نہیں تھا، کیونکہ اگر کوئی دشمن ملک امریکہ پر حملہ کرتا تو اس کو اپاشین کے پہاڑی سلسلے سے گزرنا پڑنا تھا، پھر جا کر وہ فورٹ نوکس تک پہنچ سکتا تھا۔ فضائی دفاع کے لحاظ سے بھی یہ جگہ بہت ہی بہتر تھی، کیونکہ فضائی لحاظ سے بھی کوئی بھی ایسا پائلٹ جو اس علاقے سے واقف نہ ہو وہ یہاں آسانی سے نہیں آ سکتا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ جگہ امریکی فوج کے بیس کا حصہ تھی۔ اسے خصوصی طور پر گولڈ وایلٹ کی تعمیر کے لیے فوج سے حاصل کیا گیا تھا۔ آج بھی اس جگہ گولڈ وایلٹ کے ساتھ امریکی بیس موجود ہے، جو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ یہ عمارت سٹیل اور کنکریٹ کا ایک چھوٹا سا قلعہ ہے جو 42 فٹ اونچائی رکھنے والی یہ عمارت 2 منزلوں کی بیسمنٹ بھی رکھتی ہے۔ اس کی لمبائی 121 فٹ اور چوڑائی 105 فٹ ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے 1,04,000 ٹن سٹیل اور 16,500,000 ٹن گرینائٹ اور 1,13,000 فٹ کنکریٹ استعمال کیا گیا ہے۔ اس عمارت کے اندر 2 منزلوں کی زیر زمین گولڈ وایلٹ ہے، اور اس گولڈ وایلٹ کے کوریڈور میں کئی دفاتر اور سٹور رومز وغیرہ ہیں۔ عمارت کا اپنا پاور اور موٹر سسٹم ہے۔ عمارت کے چاروں کونوں پر سیکیورٹی ٹاور بنائے گئے ہیں جو اس کے اوپر جدید ترین کیمراز، لیزر لائٹ اور ہڈن سینسر اور اس کے گرد لینڈ مائنز بھی موجود ہیں، جو اس کو دنیا کی محفوظ ترین جگہ بنا دیتی ہے۔ یہ بات تو ہو گئی عمارت کی تعمیر کی۔ اب اگلا مرحلہ تھا کہ اب ہزاروں ٹن سونے کو کیسے منتقل کیا جائے۔ فضائی لحاظ سے یعنی ہوائی جہاز وغیرہ سے یہ کام کرنا بہت ہی مشکل اور لمبا کام تھا، کیونکہ سونا ایک بہت ہی ہیوی اور ڈینسٹی دھات ہے جو سائز میں تھوڑی سی بھی ہو تو اچھا خاصا وزن رکھتی ہے۔ سونے کو منتقل کرنے کے لیے اس کو پہلے بڑے بڑے بارز یعنی اینٹوں میں ڈھالا گیا، پھر اس کو سارے کے سارے سونے کو ایک خاص سائز میں ڈھالا گیا۔ اس گولڈ بار کا سائز تقریباً 7 انچ لمبا رکھا گیا۔ اس 7 انچ لمبے گولڈ بار کا وزن تقریباً 12.5 کلو گرام ہوتا ہے، کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سونا ایک ڈینس اور وزنی دھات ہے۔ سٹیل جو کہ سونے ہی کی طرح وزنی اور ڈینس دھات ہے، سونا اس سے بھی 2.5 گنا زیادہ ڈینس ہوتا ہے۔ یہ گولڈ بار 99.9%
खालस सोने की होती है, इसलिए बहुत वज़नी होती है। बहुत सोच विचार के बाद सोने को ट्रेन के ज़रिए फोर्ट कनॉक्स में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया। यूएस पोस्ट डिपार्टमेंट ने 1947 के पहले 6 महीने में 39 ट्रेनों के ज़रिए 10,900 टन सोना फोर्ट कनॉक्स में मुंतकिल कर दिया गया। जिस ट्रेन में सोना लोड किया जाता था उस ट्रेन में अमेरिकी सिक्योरिटी होती थी। फिर स्टेशन से सोने को ट्रकों में लोड करके मुंतकिल किया जाता था। इस चीज़ की निगरानी भी अमेरिकी फ़ौज करती थी। इन्हीं की निगरानी में सोने को गोल्ड वॉलेट में मुंतकिल किया जाता था। इस 25 इंच मोटी स्टील की दीवारों वाले वॉलेट को सील बंद कर दिया गया। ये दरवाज़ा भी 21 इंच मोटे स्टील से बना हुआ था। ये दरवाज़ा भी टाइम लॉक है, यानी ये सिर्फ तयशुदा वक्त पर ही खुल सकता है, वो भी मुख्तलिफ़ कोड के कम्बिनेशन से। ये मुख्तलिफ़ कोड किसी भी एक शख्स के पास नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ लोगों के पास हैं, यानी कोई भी अकेला शख्स पासवर्ड होने के बावजूद भी गोल्ड वॉलेट को नहीं खोल सकता। लेकिन याद रखें कि ये सोने का पहला हिस्सा था। इसके बाद सोने को और भी ज़्यादा यहाँ मुंतकिल किया गया। इस मुंतकिली के बाद गोल्ड वॉलेट में 12,960 टन सोना महफूज किया गया। ये अमेरिका के कुल ज़खायर का 2/3 था। इसके अलावा भी न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में अमेरिकी सोने के ज़खायर थे। इस गोल्ड वॉलेट में सोना ही नहीं बल्कि और भी कीमती चीज़ें महफूज की जाती थी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका की सबसे अहम और कीमती दस्तावेज़ात भी यहाँ महफूज की गई, जिनका ताल्लुक़ अमेरिका की आज़ादी पर है। अमेरिकी सदर इब्राहम लिंकन के 2 तकरीरों के असल डॉक्यूमेंट भी यहाँ महफूज किए गए थे। इस डॉक्यूमेंट के अलावा हंगरी के मशहूर ताज होली क्राउन ऑफ हंगरी, जिसको क्राउन ऑफ 7 स्टीफ भी कहा जाता है, यहाँ महफूज किया गया था। फोर्ट नॉक्स की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ विज़िटर यानी सियाहों को वेलकम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि 1943 में अमेरिकी सदर रूज़वेल्ट के बाद किसी अमेरिकी सदर को यहाँ का विज़िट नहीं करवाया गया। 1943 के बाद 1974 में पहली बार कांग्रेस के एक वफद और सेनेटर के साथ साथ सहाफ़ियों को भी यहाँ का विज़िट करने की इजाज़त दी गई। कैमरे भी साथ ले जाने दिए और तस्वीर भी बनाई गई। इसके पीछे की वजह ये थी कि कुछ लोगों का इल्ज़ाम था कि अमेरिकी अशराफिया यहाँ का सारा सोना हड़प कर चुकी है और अब यहाँ कुछ भी नहीं। इस दावे को गलत साबित करने के लिए कांग्रेस के वफ़द के साथ सहाफ़ियों को भी इस अजीम शान गोल्ड वॉलेट का विज़िट करवाया गया। ये पहला और आखिरी मौका था कि फोर्ट कनॉक्स में गैर सरकारी अफराद को बुलाया गया और कैमरे भी अलाउ किए गए थे। अब अगर हम आज की बात करें तो कहा जाता है कि इस वक्त फोर्ट कनॉक्स में 4,581 टन सोना महफूज किया गया है। अगर हम इसकी मालियत की बात करें तो इसकी मालियत तकरीबन 450 से 500 अरब डॉलर है, जो अमेरिका के कुल सोने के ज़खायर का 56% बनते हैं। बाकी सोना न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया और अमेरिका के कुछ दूसरे इलाकों में महफूज किया गया है। सोने के इतने बड़े ज़खायर दुनिया में किसी एक जगह फोर्ट कनॉक्स के अलावा मौजूद नहीं। सोने के ज़खायर के लिहाज से अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अमेरिका के सोने के ज़खायर इतने ज़्यादा हैं कि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर आने वाले ममालिक यानी जर्मनी, इटली और फ्रांस, इन तीनों के कुल ज़खायर भी जमा कर लिए जाएं तो अमेरिका के ज़खायर से कम बनते हैं। यहाँ हम आपको बताते चलें कि सोने के ज़खायर के लिहाज से इंडिया दुनिया का 10वां, तुर्की 12वां, सऊदी अरब 16वां, जबकि पाकिस्तान का नंबर 43वां है। आपके ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना यही है या किसी के पास इससे भी ज़्यादा सोना है और उसने छुपाया हुआ है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।